recording the session. Okay. Swiss Alchemist base பண்ணி ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எழுதிருப்பாரு இல்லையா? Paracelsus. Yeah, that is Paracelsus, right? Paracelsus. So இந்த ஒரு இட்டாலியன் பார்ட் அவரை பேஸா வச்சு ராபர்ட் ப்ரௌனிங் ஒரு எழுதிருப்பாரு இல்லையா? What is that? Stratford. Stratford. Sordello. Okay, that is Sordello. Yeah, டான்டேயோட டிவைன் காமெடில பர்கெட்டேரியோ அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்ல வந்து சார்டலோ அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க. சரிங்களா? ரியல் லைஃப் ஹி இஸ் ஆக்சுவலி கண்டெம்பரரி ஆஃப் டான்டே, ரைட்? ஸோ அந்த ரைட்டரையே வந்து யார் யூஸ் பண்ணிருக்கா? ராபர்ட் ப்ரௌனிங் இன் சார்டலோ. ஸ்ட்ராஃபர்ட் இஸ் அ ட்ராஜடி, ரைட்? இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அட்வைசர் ஆர் கோஷியர் ஃபார் சார்ல்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். வாட் இஸ் ஹிஸ் நேம்? Earl of Strathspey. ஸ்டாஃபர்ட். அந்த பிளேயோட பேரு லார்ட் ஸ்டாஃபர்ட். ஓகே, அந்த ஸ்டாஃபர்ட் தான் அட்வைசர் யாருக்கு? சார்ல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். படிக்கல, யாரும் படிக்கல. ஒரு ஏதோ ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணதை வச்சு அப்படி இப்படிதான் ஆன்சர் பண்றீங்க. அன்னைக்கு நடத்தினதை அன்னைக்கு படிங்க, சரியா? ஓகே, நமக்கு டைம் கிடையாது. அன்னைக்குள்ளதான் நீங்க அன்னைக்கு படிக்கணும். அடுத்த நாள் டெஸ்ட் எழுதும் போது யூ ஷுட் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ். அப்சர்வேஷன்ல நான் எப்பவுமே சொல்ற ஒரு விஷயம், 80% அதிலே படிச்சிடலாம். அடுத்து நீங்க உட்காந்து அன்னைக்குள்ளதான் அப்பமே படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் ரிவிஷன் அண்ட் தென் அகைன் கொஸ்டின் செஷன். அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதும் போது உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸுமே நான் லாஸ்ட் மட்டும் தான் லிசன் பண்ணுவேன், படிக்க மாட்டேன்னா அந்த 80% அப்சர்வேஷன் அப்படியே. சோ நிறைய எனக்கு மனப்பாடம் பண்ண சக்தி இல்லைன்னு எல்லாருமே வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. Okay. Why this is happening to me? Fully connected. Voice இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே. Yes. Okay, so how many volumes are there in Bells and Pomegranates? 3. Yeah. 3 volumes. That is what Pippa passes. Dramatic lyrics, dramatics person, right? Adha nama paathom. Great. And then story வேற என்ன ஸ்டோரி பார்த்தோம்? Lucretia. எதுல வரக்கூடிய Andrea del Sardo, right? So God is in heaven, everything is right in the world. In the poetry, Pippa passes. Very good. Pippa passes. God is not in the heaven, everything is wrong with the world. Thomas Hardy, Tess of the Liberals. Yeah, Thomas Hardy, Tess of the Liberals. Grow old along with me. Who says this? Rabbi Ben Ezra. Rabbi Ben Ezra. That is about old age poem. Now old age is different poem. Rabbi Ben Ezra. Grow old along with me. Right? Love and old age. That is a concept. Seraphim and other poems. They are Balzac. Already Balzac. Seraphim and other poems. Elizabeth Barrett Browning. The Seraphim and other poems is by Elizabeth Barrett Browning. Kazagiri Windows, Seraphim and other poems. Poems in the amount எழுதிருப்பாங்க. All such things. Child labor base வச்சு Elizabeth Barrett Browning எழுதின work என்ன? The Cry of the Children. Yeah, very good. The Cry of the Children. At the same time, she wrote a verse novel which is also called as Female Prelude. So on the work published on the she Aurora, which is written in blank verse. And remember, on the work published ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெனிசனுக்கு poet laureateship கொடுக்கணுமா, இவங்களுக்கு poet laureateship. She was already in the peak, right? Even Robert Browning விட this woman is very famous during the time as a poetess because of the publication of Lady Geraldine Courtship. So many notable poetry, right? And then எத்தனை வயசு differences ன்னு பார்த்தோம் ராபர்ட் ப்ரௌனிங்கும் 6 years. Elizabeth Barrett. Yeah, 6. She has a spaniel, right? What is its name? Dog. Her pet. Flush. Yeah, Flush. So இந்த Flush வந்து பேசுற மாதிரி ஒரு ரைட்டர் வந்து எழுதிருப்பாங்க இல்லையா? மாடர்ன் ரைட்டர். Flush a biography. Who is that? Virginia Woolf. Flush a biography. Very good. Virginia Woolf. Right.
Virginia Woolfோட வேற எந்த ஒர்க்குக்கு A biography is a subtitle? Orlando. Orlando. Yeah, Orlando. Right. Okay, so what is the working title of Mrs. Dalloway? The horse. Madam. The horse. The Hours. Very good. So who wrote the novel The Hours, where Virginia Woolf characters appears in the story? Even Virginia Woolf also as a character appears Michael in the story. Michael Cunningham. Michael Cunningham won Pulitzer Prize for this novel The Hours, 1999. Who won Nobel Prize in Gunter Gas. 1999? Gunter Grass, German, right? Voice is breaking. 1999 Nobel Prize, and his trilogy Gandhi. Why it is breaking? Just a minute. Okay, so hope I'm audible. Yes, ma'am. I've asked him some questions, right? What is that? Last I was Dancing looking at trilogy. 1919. Yeah. So Gunter Grass wrote a trilogy called Danzig, DANZIG. ஜெர்மனில உள்ள ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் அது. ஸோ அவர் வளர்ந்த இடம் தான் அது. ஸோ அது அவரோட ட்ரிலஜிஸ்க்கு டான்சிக் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருப்பார். ரைட். டின்ட்ரம் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். Tindram is very famous. Okay, I have shared my screen. Hope it is visible for all of you. Yes, ma'am. Visible. Okay. I'm sure. Okay, so Elizabeth Barrett Browning we have completed, right? So, which work of Edgar Allan Poe was dedicated to Elizabeth Barrett Browning? Raven. Yeah, Raven, correct. What is the nickname of Raven? Sorry, Edgar Allan Poe. I'm so sorry. Edgar A. Perry. Tomo Hackman. Tomo Hackman. அவரோட nickname வந்து Tomo Hackman. And also he used a pseudonym called Edgar Perry. Edgar A. Perry. ஆர்மில சேர்ந்திருப்பாரு. சரிங்களா? ஸோ ஆர்மில இருக்கும்போது அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒர்க்குக்கு எட்கர் ஏ பெரி, அந்த ஆர்மில இருக்கும் போதுமே அந்த ஒர்க் அந்த நேமை யூஸ் பண்ணிப்பாரு. எட்கர் ஏ பெரி அப்படிங்கிறது எட்கர் ஆலன் போவோட நிக்நேம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன். ஸோ மேத்யூ அர்னால்ட், ஸோ அன்டவுட்டட்லி ஒன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகண்ட் ரைட்டர் ஆஃப் விக்டோரியன் ஏஜ், ஹைலி எக்ஸ்பெக்டட் ஆத்தர். சரிங்களா? கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். அஸ் அ கிரிட்டிக், அஸ் அ போயட், ஹி இஸ் வெரி வெரி ஃபேமஸ். Still celebrated because he talks about culture. So culture அவர் ஆரம்பிச்சு விட்டதுதான். Still people were analyzing, right, about culture. அந்த கல்ச்சர் அப்படி இப்படிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகி எலிட் கல்ச்சர், பாப்புலர் கல்ச்சர்னு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, ரீசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இவர் தான் வந்து ஒரு பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் BCCS எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு, அனலைசிங் த கல்ச்சர். ஸோ மேத்யூ அர்னால்ட், he was born in 1822, demised in 1888. Who was born in 1888? Very famous writer. He is also very good. Very good. T.S. Eliot was born in 1888. T.S. Eliot was born in 1888. Okay, so he was the son of a famous headmaster. Headmaster அவங்க அப்பா எங்க இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரக்பி ஸ்கூல். His father name is Thomas Arnold. அதுக்காக தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு, he dedicated Rugby Chapel poem, right? Rugby Chapel is a poem, somehow a kind of elegy dedicated to his father. யாரு? மேத்யூ அர்னால்ட். அதே மாதிரி நிறைய எலிஜிஸ் எழுதியிருப்பாரு. தன்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிளவ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து இறந்து போயிருப்பாரு, ரைட்? அவருக்காக எலிஜி டெடிகேட் பண்ணிருப்பாரு. அதுவுமே ரொம்ப ஃபேமஸ், தைர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி. நமக்கு ஐ ஹோப் இட் இஸ் ஃபெமிலியர் போயம். ஸோ கிளவ்காக டெடிகேட் பண்ணது தைர்சஸ் அப்படிங்கிறது. ரக்பி சாப்பல் தன்னோட ஃபாதருக்காக டெடிகேட் பண்றாரு. ரக்பி ஸ்கூல்ல தான் தாமஸ் அர்னால்ட் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, ஹெட் மாஸ்டரா இருந்திருப்பாரு. தாமஸ் அர்னால்ட் இஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மேத்யூ அர்னால்ட்.
And then his first collection is Strayed Reveller. It was published in 1849. You can expect year based questions. சரிங்களா? collection ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Strayed Reveller. Seraphim and other poems யாரோடது? Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett. Elizabeth Barrett Browning. Seraphim and other poems, Strayed Reveller, Matthew Arnold, 1849. Okay, so he ended his poetic career. இவர் வந்து poetry எழுதுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படி எங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டாருன்னா as a critic he was transformed. அதுக்கப்புறம் தான் அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு, நிறைய கிரிட்டிசிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஸ்டடி ஆஃப் போய்ட்ரி, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம், கல்ச்சர் அண்ட் அனார்கி அப்படிங்கிற அவரோட மாசிவ் ஹிட் கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அடுத்து தான் பப்ளிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ரைட், அஸ் அ லிட்ரரி கிரிட்டிக் ஹி கான்ட்ரிபியூட்டட் ஆஃப்டர் 1867. ஸோ அஸ் அ பொயட்டா அவர் எழுதி முடிச்ச வருஷம் பார்த்துக்கோங்க 1867. ஹிஸ் லாஸ்ட் பொயட்ரி கலெக்ஷன் இஸ் நியூ போம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றது 1849ல பொயட்டிக் கரியரை நியூ போம்ஸோட முடிக்கிறாரு 1867ல. Right, his major works, Empedocles on Etna. Empedocles on Etna is a particular poem in a collection called Empedocles on Etna and Other Poems. Okay, it is a collection, 1852 publication. Then Iverum poems and எழுதிருக்காரு. Right, like Tennyson, Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Matthew Arnold. Robert Browning மட்டும் கிடையாது, மத்த எல்லா ஆட்களும் உண்டு. Poems அப்படின்னு எழுதிருக்காரு 1853. Then Poems second series 1855. Which collection of Robert Browning published in 1855? Men and Women. Very good. Men and Women published in 1855. That is by Robert Browning. Matthew Arnold பாருங்க, Poems second series 1855. Okay, then Merope is a tragedy 1858. Merope is quite famous, like Empedocles on Etna, Dover Beach, then Scholar Gypsy. These are all his famous works. Just a minute, guys. சாம், இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து கொஞ்சம் क्वेश्चंस கேட்கலாமா? Just a minute, I'll be back. Okay, ma'am. Yeah. Okay. So guys, Matthew Arnold time period என்ன? 1822 to 1888. Okay, 1822 to 1888. Seraphim and other poems யாரோடதுன்னு பார்த்தோம். Elizabeth Browning. Okay, then Seraphim and other poems யாரோடது? Honour de Balzac. Okay, Honour de Balzac. Seraphim and other poems, Honour de Balzac. எலிசபெத் பாரட் ப்ரௌனிங்கோட வேர்ஸ் நாவல் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு நாவல் பிளாங்க் வேர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. Okay, Aurorale, published in 1857. Okay, and children இத பத்தி EBP எழுதினது? The Cry of the Children. Okay, super. The Cry of the Children. And VA po வந்து யாரை பார்த்து the noblest of sex அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க? Super. Okay, எலிசபெத் பாரட் ப்ரௌனிங்க பார்த்தா the noblest of sexன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ரேவன் எழுதினப்போ அது அவங்களுக்கு தான் டெடிகேட்டும் பண்ணியிருப்பாங்க. The Runaway Slave at Pilgrim's Point யாரோட ஒர்க்? Elizabeth Barrett Browning. Good. Elizabeth Barrett Browning. The Runaway Slave at Pilgrim's Point. இந்த ஒர்க் அப்புறம் The Cry of the Children இதெல்லாம் ஓரளவு சைல்ட் லேபர் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் ராபர்ட் ப்ரௌனிங் எந்த ஒர்க்கை வந்து WC மேக்ரெடி சொல்லி எழுதியிருப்பாரு? Strafford. Okay, published in 1837. Ma'am, should I stop? Yeah, thank you. Okay. So lyrics பாருங்க, மார்கரெட் போம்ஸ். So மார்கரெட் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா மேத்யூ ஆர்னால்ட். சரிங்களா, ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்கும் போது ஒரு பிரெஞ்சு கேர்ள் மேல ஒரு காதல் வயப்பட்டிருக்காரு. சோ அதை பேஸா வச்சு மார்கரெட்னு அவரோட நிறைய ஒர்க்ஸ்லயுமே அந்த நேம் யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. சோ அந்த மார்கரெட்டை ரிமெம்பர் பண்ற மாதிரி அவர் எழுதுனதுதான் மார்கரெட் போம்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஈவன் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்செகன் மெர்மன் போயம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த லேடியோட பேர், மெய்டனோட பேர் வந்து மார்கரெட் தான். ரைட், சம்ஹவ் அது யாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, அந்த பிரெஞ்சு கேர்ளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. பாஸ்ட் லவ். Then Dover Beach, Scholar Gypsy, Philomela, these are all his lyrics. You should know the difference between
his dramas. அது poetic plays அப்படின்னு நம்ம ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம். Dramas and poems வந்து செப்பரேட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. His poetic plays were emphatically on Etna. It is closer drama. I hope you know what is meant by closer drama. What is closer drama? Can't acted. Can't be enacted in stage. Very good. Can't be enacted or can't be performed on the stage. ரைட், என்ன பண்ணலாம், ஓரலா அதை ரீட் பண்ணலாம். ஒரு கோரஸ் யாராவது ஒருத்தவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அது என்ன இன்சிடென்ட் நடக்குதோ அதை அப்படியே ஓரலா வந்து சொல்ல முடியுமே தவிர்த்து அதை என்ன பண்ண முடியாது, அந்த சீனை வந்து ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஈவன் யூ கேன் டேக் எக்ஸாம்பிள் சாம்சன் அகனிஸ்டஸ் பை ஜான் மில்டன். தட் இஸ் அ க்ளோசர் டிராமா, ரைட்? சாம்சன் அகனிஸ்டஸ் கடைசியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தூண்லாம் இருக்கும், புடிச்சு இழுத்து அவன் என்ன பண்ணுவான், கான்ஃபிளிக்ட் டியூவல் பண்ணுவான், ரைட்? ஸோ இட் கான் பி பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் த ஸ்டேஜ், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், க்ளாசர் டிராமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மேத்யூ ஆர்னால்டோடது எது க்ளாசர் டிராமானா எம்படெக்லஸ் ஆன் எட்னா. ஜான் மில்டன் சாம்சன் அகனிஸ்டஸ். எனி அதர் க்ளாசர் டிராமா? லார்ட் பைரன் எழுதி இருக்கிறாரு. What is that? Manfred. Manfred and King. Yeah, Manfred. And then Thomas Hardy, I guess. I forgot the name. Hardy odadu. Very simple title. Hardy also has written closer drama. Please bring it. Dynast. Yeah, worst drama. It's a closer drama, I guess. Emphaticles on Etna and then Merope. These are all his poetic plays. Narrative poems பாருங்க, Tristram and Isolde some have an Arthurian story அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் கிங் அர்தர் வந்து ஜஸ்ட் அப்பியர் ஆவார், அவ்வளவுதான். பெருசா மாசுவா வந்து அர்தரோட ரோல் அப்படிங்கிறது இதுல கிடையாது. மார்க்கெடி ஆதரை பார்த்திருப்பாரு, இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி ஆஹா இதை எழுதணும்னு நினைச்சிருப்பாரே தவிர்த்து ட்ரிஸ்டம் அண்ட் இசோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோமன் ஸ்டோரியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருவாரு அப்படின்னா, கிங் அர்தர் எப்படியாவது இன்க்ளூட் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரிஸ்டம் அண்ட் ஐசோல்ட் அப்படிங்கிற அந்த லவ் ஸ்டோரியில ஒரு கேரக்டரை உள்ள கொண்டு வந்துருவாரு கிங் அர்தரை, ரைட்? ட்ரிஸ்டம் அண்ட் இசோல்ட் இஸ் a narrative poem, right? Much celebrated narrative poem of Matthew Arnold. ரீட் பண்ணா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும். தென் ஷாரப் அண்ட் ரஷ்டம் இஸ் ஆல்சோ ஹிஸ் narrative poems. நெட்ல நிறைய தடவை கேட்டிருக்கோம். தென் எலிஜிஸ் தைர்சிஸ், just now I told you தைர்சிஸ் dedicated to his close friend, சரிங்களா? கிளவ் அப்படிங்கிறவர் இறந்து போயிடுவாரு, அவருக்காக தான் தைர்சிஸ் அப்படிங்கிற எலிஜியை டெடிகேட் பண்றாரு. இட் இஸ் அ pastoral elegy. You can expect questions like which among the following is a pastoral elegy? They'll give எல்லா எலிஜியுமே கொடுத்திருப்பாங்க, 4மே எலிஜியா தான் இருக்கும். அதுல வந்து நீங்க 3 வந்து இல்லைன்னா 2 வந்து pastoral elegy எக்ஸாக்டா நீங்க சூஸ் பண்ணணும். So that kind of questions you will expect. What about the pastoral elegy, you know? Lycidas by Milton. I can't hear. Lycidas by Milton, ma'am. Very good. Lycidas by John Milton. That is pastoral elegy. Correct. Note down பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Lycidas by John Milton. That is a pastoral elegy. Tirsus by Matthew Arnold. That is also pastoral elegy. Any other thing? Shelley Adonis. Shelley wrote Adonis, right? யாருக்காக எழுதியிருப்பாரு அடோனிஸ்? கீட்ஸ்க்காக. ஜான் கீட்ஸ். ரொமான்டிசிசம் பார்த்தாச்சு இல்லையா? என்ன ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது. So Adonis is dedicated to John Keats, right? So that is also pastoral elegy. Likewise, so many elegies were there. So we'll discuss that one by one. Then Scholar Gypsy, Memorial Verses. These are all some of the elegies. So now Tirsus அப்படிங்கிறவங்க வந்து Virgilோட எக்லாக்ஸ்ல அப்பியர் ஆகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். He was a shepherd. Virgil is a Latin poet. So அவரோட எக்லாக்ஸ்னாலே somehow related to nature அப்படிங்கிறது தெரியும், ரைட்? 12 months ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், ரைட்? எக்லாக்ஸ் அப்படிங்கிறது 12 months அப்படின்னு அர்த்தம். ஜனவரி, பிப்ரவரி. ஸோ அதுதான் வந்து எக்லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 12 எக்லாக்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அதுல வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் தைர்சிஸ். யாரோட கேரக்டர்? வெர்ஜிலோட கேரக்டர். ஸோ அந்த வெர்ஜிலோட கேரக்டரை தைர்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட போயட்ரியில ப்ரெசென்ட் பண்றாரு மேத்யூ ஆர்னால்டு. இப்ப மேத்யூ ஆர்னால்டு இங்க தைர்சிஸ் யார சொல்றாருன்னா தன்னோட ஃப்ரெண்ட் கிளப், CLOUGH. ஸோ பாருங்க, அவர் இறந்து போயிட்டாரு, சோகமா தான் இருக்கு. பட் சம்ஹவ் காட் கிட்ட ஹில் பி தேர், ரைட்? முதல்ல பெசிமிஸ்டிக்கா ஆரம்பிப்பாரு, தன்னோட ஃப்ரெண்ட் இழந்தது பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்ட்ல முடிப்பார் தைர்சிஸ் அப்படிங்கிற போயம. ஆர்தர் ஹக்லவ் in the year 1861, சரிங்களா? He was also a poet. ரொம்ப மைனர் போயிட்டு தான் அவரு, பெருசா கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிருக்க மாட்டாரு. It's a pastoral elegy on the death of Arnold's friend Arthur Huclub. And இதுல தைர்சிஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he was a singer. வெர்ஜில் எப்படி பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he was a singer. And அவருக்கும் கார்டன் அப்படிங்கிற இன்னொரு சிங்கருக்கும் இடையில காம்படிஷன்ஸ் நடக்கும், ரைட்? Then the next work is Scholar Gypsy. Scholar Gypsyயோட சோர்ஸ் எங்க இருந்து எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
ஜோசப் கிளான்வில்லோட த வேனிட்டி ஆஃப் டாக்மடைசிங். that is a basic story. Source. That is a basic source. 17th century la vanda vanity of dogmatizing la irundha concept eduthu scholar Gypsy present பண்ணிருப்பாரு. This is also a pastoral elegy. It is also a topographical poem. Topographical poem means about landscapes. சரிங்களா? Landscape plays a major role. Landscapes descriptions plays a major role. So that is what scholar Gypsy. And then scholar Gypsy is considered as a companion piece to Tysus. Right? நேத்து கூட சில works பார்த்தோம். டெனிசனோட கம்பானியன் பீஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். ரெண்டு ஒர்க்ஸ்மே சொல்லுங்க. வாட் ஆர் தே? Ulysses and Lotus. ஓகே, யூலிசஸ் அண்ட் லோட்டஸ் ஈட்டர்ஸ். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குதா? ரொம்ப எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது ஆன்சர். பயங்கரமா நெட்வொர்க் கிளாஷ் ஆகுது. என்னோட வாய்ஸ் கிளியர் தானே? கிளியர் மேம். ஓகே, கிரேட். மில்டனோட ரெண்டு கம்பானியன் பீஸ் சொல்லுங்க பாப்போம். Il Allegro, il Penseroso. Very good. Il Allegro, il Penseroso. What about the Spenser? Epithalamion and Amarati. Epithalamion. Very good. Epithalamion and Amarati. Okay, so backward la irundhu போய்ட்டோம். விக்டோரியன் ஏஜ்ல இருந்து ஷேக்ஸ்பியரியன் ஏஜ் வரைக்கும் போயாச்சு. ரைட்? And we are not on. ஓகே, சோ topographical poem அப்படிங்கிறது ஜான் டென்ஹாமோட கூப்பர் ஸ்டில்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். சோ ஜான் டென்ஹாமோட கூப்பர் ஸ்டில் 1642 பப்ளிகேஷன். ஓகே, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தட். topographical poem அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் யார்ட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னா ஜான் டென்ஹாம். his work is Cooper's Hill, 1642 publication. Okay, so now Empedocles on Etna, as I told you, it is a closet drama, right? So பாருங்க, 1852ல அனானிமஸா தான் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்றாரு. தன்னோட நேம் அவர் யூஸ் பண்ணல. இட் ஹாஸ் ஒன்லி 2 acts. அண்ட் இத பாருங்க, தன்னோட சியூடனம்ல பப்ளிஷ் பண்றாரு. மேத்யூ ஆர்னால்டோட சியூடனம் ஏ, ஜஸ்ட் அன் ஆல்பபெட் ஏ, ரைட்? சோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் பப்ளிஷ் பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் லேட்டரா வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் அட்வைஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்றாரு, நேமை வச்சு அடுத்த எடிஷன் வந்து நேமோட பப்ளிஷ் பண்ணுவார். ரைட்? எம்படிக்ளஸ் ஆன் எட்னா. எம்படிக்ளஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரீக் பிலாசபர். சரிங்களா? பாருங்க, இந்த பிக்சர்லயே தெரியும். ஒரு வால்கனோ இருக்கும். அதுல இருந்து என்ன பண்றாரு, ஆள் குதிச்சு சூசைட் கமிட் பண்ணுவார். இது வந்து கிரீக் பிலாசபர், அவரோட ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணதுதான். சோ அந்த டைம்ல, அந்த மொமெண்ட்ல அவருக்கு என்னெல்லாம் தாட்ஸ் வரும் அப்படிங்கறத இவர் திங்க் பண்ணி என்ன பண்றாரு, எழுதுறாரு. ரைட்? சோ இதுல 3 கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் பாருங்க, எம்படிக்ளஸ். சோ நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் Callicles. He was a philosopher and a good friend of Empedocles. And also the next character is Pausanias. So பாசானியஸும் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தான். சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, நோ, எதுக்காக உன்னோட உயிரை நீ இழக்க போற, லைஃப் இஸ் வர்த், ரைட், வர்த் லிவிங் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, கன்சோல் பண்ணி அவரை வந்து அந்த சூசைடல் தாட்ல இருந்து திருப்பி ரிவர்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பட் இட் இஸ் அன் அட்டர் ஃபெயிலியர். சம்ஹவ் ஹி கமிட்டட் சூசைட். ரைட்? எதுல குதிச்சாலும் அதுலதான் குதிச்சாகணுமா, அதுலதான் குதிச்சு செத்து போயிடுவார். சரிங்களா? அந்த வால்கனோட அந்த எரப்ஷன்ஸ்ல குதிச்சு செத்து போடுவார். சோ தட் இஸ் எம்படிக்ளஸ் ஆன் எட்னா. சோ இறக்கும் போது நிறைய பிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் வரும் பாத்தீங்களா? சோ அந்த கண்டம்ப்ளேஷன்ஸ் தான் இந்த போயம் Empedocles on Etna அப்படிங்கிறது. ரைட்? சோ 3 characters are there in Empedocles and Etna. Now, Forsaken Merman. So Forsaken Merman, it was published in 1849. The same year, Strayed Reveler was also published. Right? It's a collection. It is one of the poem in the collection. So characters பாருங்க, 3 characters. First வந்து Forsaken Merman, செகண்ட் கேரக்டர் மார்கரெட், தேர்ட் கேரக்டர் வந்து அவங்களோட சில்ட்ரன். சில்ட்ரன் கிட்டத்தட்ட 5 பேர் இருப்பாங்க. ரைட்? நான் அதனால சில்ட்ரன் மட்டும் ரெஃபர் பண்றேன். 5 children, they were simply the listener. So ஸ்பீக்கர் இங்க யாரு? Forsaken Merman தான். அந்த மெர்மன் தான் ஸ்பீக்கர், அந்த சில்ட்ரன் தான் லிசனர். சோ பேசுறது ஃபுல்லாமே, அந்த போயட்ரி ஃபுல்லா பேசுறது வந்து Forsaken Merman தான். சோ இது எந்த ஜான்ரான்னு சொல்லுவோம், என்ன கைண்ட் ஆஃப் போம்னு இதை சொல்லுவோம்? Dramatic monologue. கீழே கொடுத்திருக்கேன். It's a form of dramatic monologue. So dramatic monologue அப்படிங்கிறது, there will be a silent listener before the speaker. சரிங்களா? ஒருத்தங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும், நமக்கு தெரியும். as a reader we can able to know. So speaker பேசுவாங்க, there will be an active listener in front of the speaker. இந்த ஃபார்மை தான் நம்ம dramatic monologue அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே நீங்க சாலிலாகி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, only the speaker will be there, he started to utter things, right? Of course the audience will be there as a reader. நம்ம இப்ப ரீடர்ஸ்னா, இப்ப நீங்க ஒஃபிலியா எடுத்துக்கோங்களேன்.
ஹாம்லெட்ல ஒஃபீலியாவோட சாலிலாகி வரும். ஹாம்லெட்டோட சாலிலாகி இட்ஸ் அ வெரி லாங்கஸ்ட் சாலிலாகிஸ். சோ இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த கேரக்டர் மட்டும் ஸ்டேஜ்ல பேசிட்டு இருப்பாங்க. இன்ஃபரண்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடி எந்த விதமான லிசனரும் இருக்க மாட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் த ஆடியன்ஸ் வில் பி தேர். பெர்ஃபார்மன்ஸை பாக்குறதுக்கான ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க. Hope it is clear. That is a soliloquy. This is dramatic monologue. So dramatic monologue perfect பண்ணது யாருன்னு பாக்குறோம். எந்த poets? Robert Browning. Yeah, டக்குன்னு ஆன்சர் வரணும். Yeah, Robert Browning perfected dramatic monologue. நிறைய Victorian writers யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Like Tennyson used that. Robert Browning, Elizabeth Barrett Browning, Forsaken Mermanல இப்போ நம்ம ஆளு மேத்யூ ஆர்னால்டு யூஸ் பண்ணிருக்காரு. சோ பாருங்க, இதோட சோர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா தி ரொமான்டிக் பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஜார்ஜ் பரோ அவரோட பேர். ஒரு 2 விதமான ஒர்க்ஸ்ல இருந்து தான் இதை வந்து சோர்ஸ் எடுத்திருக்கிறாரு மேத்யூ ஆர்னால்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதுல பரோவோட ரொமான்டிக் பேலட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா இதே கதை தான் அதுலயும் வரும். சரிங்களா? அதுல வந்து மெர்மைடோட அந்த மெய்டனோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரெத்தி, GRETHE, கிரெத்தி. ஸோ 3 times வந்து அந்த மெர்மன் வந்து கூப்பிட்டு பாப்பாராம் அந்த பேலட்ல. ஸோ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ரொமான்டிக் பேலட்ஸ் அப்படிங்கிறது பரோவோடது. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இதே கதை தான் வரும். மெர்மேன் வந்து இங்க இருப்பாரு, சரிங்களா, கடல்ல இருப்பாரு. ஸோ கடல்ல இருந்து வெளியில ஷோருக்கு வரும்போது யார பாக்குறாருன்னா ஒரு அழகான பொண்ணை பாக்குறாரு. அந்த பொண்ணு பேரு கிரெத்தி. ஸோ அந்த கிரெத்தி கிட்ட ப்ரொபோஸ் பண்றாரு, வாமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கடலுக்குள்ள போய் நம்ம அழகா ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த கிரெத்தியும் கூட வந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் வருஷங்கள் அவங்களுக்கு 5 சில்ட்ரன் இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப கொஞ்ச நாள்ல வந்து பெல்லோட சத்தம் கேட்கும். அப்ப ஈஸ்டர். ஸோ பெல்லோட சத்தம் சர்ச் பெல்லோட சத்தம் கேட்கும். ஸோ பேரண்ட்ஸோட ஞாபகம் வந்துடும். ஸோ அது கிரெத்தி என்ன பண்றா, நான் போயிட்டு திருப்பி வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்கிறா. சரிம்மா போயிட்டு வா அப்படின்னு இவரும் விடுறாரு. ஆனா போன கிரெத்தி திருப்பி வரவே மாட்டா. ஸோ குழந்தைங்களும் சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, ஷோருக்கு வந்து கிரெத்தி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 times அந்த மெர்மன் வந்து கூப்பிடணும். அவட்ட இருந்து எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் இருக்காது. அவ சர்ச்லயே அந்த பிரேயர்லயே இருப்பாளாம். ரைட்? இதுதான் வந்து அந்த ரொமான்டிக் பேலடோடது ஸ்டோரி. சோ அதுல இருந்துதான் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, பிளாட்டை வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காரு அர்னால்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. எந்த ஒர்க்குக்காக? Forsaken Merman அப்படிங்கிற போய்ட்ரிக்காக. ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். எஸ். சோ Forsaken Mermanலயும் அதே கதை தான், சரிங்களா? ஆனா ஒரே ஒரு மாற்றம் என்னன்னா, இங்க அந்த ஹீரோயினோட பேரு மார்கரெட். அங்க கிரெத்தி, இங்க மார்கரெட். சோ மார்கரெட் யார ரெஃபர் பண்ணுது? அவரோட லவர், பாஸ்ட் லவ். யா, அவரோட பாஸ்ட் லவ் தான் ரெஃபர் பண்ணுது. So it is a kind of dramatic monologue. இதே கதை தான் அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா a kind of desolation is a theme. Sorry, desolation, isolation, right, loss. These are all the themes you can find in Forsaken Merman. தனிமையை நினைச்சு அவர் வந்து வாடுறாரு. That's a simple story. Then Tristram and Isolde. It's a kind of ballad, right? கிட்டத்தட்ட more than 200 lines இருக்கும். It was published in 1852. So characters கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Tristram, Isolde of Ireland, Isolde of Brittany, King Mark of Cornwall, King Arthur. So இதுல Tristramக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. என்ன டாஸ்க் அப்படின்னா, Isolde of Ireland என்ன பண்ணிட்டு வரணும், she is in Ireland. அந்த அயர்லாண்ட்ல இருந்து இந்த Isolde கூட்டிட்டு வரணும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கார்ன்வால்க்கும் ஐசோல்டுக்கும் மேரேஜ் நடக்க போகுது. ரைட்? சோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இங்க போயிட்டு இருக்கு. சோ இந்த டைம்ல ஐசோல்ட இங்க கொண்டு வரதுக்கான பொறுப்பு வந்து ட்ரிஸ்டம்க்கு கிடைக்குது. சோ ட்ரிஸ்டம் என்ன பண்றாங்க, ஐசோல்ட் ஆஃப் அயர்லாண்ட கூட்டிட்டு வராங்க. பட் இன்பிட்வீன்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியாம 2 பேரும் லவ் போர்ஷனை கன்சியூம் பண்ணிக்கிறாங்க. லவ் போர்ஷன், ரைட்? யூ நோ, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மித். ட்ரிஸ்டம் அண்ட் ஐசோல்ட் அப்படிங்கிறதுமே இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் mythical story. It's a legendary story. People still believe it happened, right? So அதுல வந்துதான் தாமஸ் அர்னால்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, பிளாட்டை டெரைவ் பண்ணிருக்காரு தன்னோட நேரட்டிவ் போமுக்கு. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லவ் போர்ஷன் கன்சியூம் பண்ணதும் 2 பேருக்கும் பயங்கரமான காதல், யாரும் பிரிக்கவே முடியாத அளவுக்கு 2 பேரும் ஒருத்தங்க மேல ஒருத்தங்க அப்படி ஒரு காதல் வயப்பட்டுறாங்க. இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிஞ்சிருது? கார்ன்வால்க்கு தெரிஞ்சது. முடியுமா? அவரே ஒரு பெரிய கிங். ட்ரிஸ்டம் என்ன பண்றாரு, பதறி ஓடிடுறாரு, சரிங்களா? ஊரை விட்டே ஓடி போயிடுறாரு. எங்க போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டனி. சோ பிரிட்டனிக்கு போயிடுறாரு. அங்க பார்த்தா ஒரு அழகான மெய்டன், சரிங்களா, அழகான பொண்ணு. அந்த அழகான பொண்ணோட பேரும் ஐசோல்ட் தான். சோ ஐசோல்ட் ஆஃப் அயர்லாண்ட ஞாபகப்படுத்திக்கிறாரு இந்த மெய்டனை பார்க்கும்போது. சோ என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் இவர் வந்து அந்த பொண்ணு மாதிரியே ஐசோல்ட் இருக்குது, பேரும் ஐசோல்ட் அப்படின்னோட என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, 2 பேருமே லவ் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. 2 பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. They both have children also.
அதுக்கப்புறம் கடைசியில கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐஷோல்ட் ஆஃப் அயர்லாண்ட வந்து தேடி வந்துருவாங்க. யாரை தேடி? ட்ரிஷுல்ட்ட தேடி பிரிட்டனிக்கு வந்துருவாங்க. சோ பிரிட்டனிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னனாலும் போர்ஷன் வந்து கன்சியூம் பண்ணது இவங்க 2 பேரும் தானே, எக்ஸாக்ட் போர்ஷன், இந்த லவ் போர்ஷன்ஸ். சோ ஐஷோல்ட் ஆஃப் அயர்லாண்ட பார்த்ததும் நம்மால ட்ரிஸ்டம்க்கு வந்து யார கண்ணுக்கு தெரியாது, ஐஷோல்ட் ஆஃப் பிரிட்டனிய கண்ணுக்கு தெரியாது. ரைட். சோ இப்ப 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் அவங்களோட லவ் வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க. இது யாருக்கு தெரிஞ்சிருது? ஐஷோல்ட் ஆஃப் பிரிட்டனி. ஷி ஃபெல்ட் வெரி சேட் ஃபார் தட். அண்ட் தென் ஃபைனலா somehow இந்த காதல் வந்து சேராதுங்கிறது தெரியும். சோ ட்ரிஸ்டம் he dies அண்ட் அந்த ட்ரிஸ்டமோட பக்கத்திலே இருந்து நானும் உன்னோடயே வந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவும் செத்து போயிருது. யாரு? ஐஷோல்ட் ஆஃப் அயர்லாந்து இறந்து போயிடுறாங்க. இது எல்லாத்தையுமே யாரு பாத்துட்டே இருக்கிறா? நரேட்டர் பாத்துட்டு இருக்காரு. சோ நரேட்டர் இஸ் டெல்லிங் த ஸ்டோரி. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நரேட்டர் என்ன பண்றாரு? இந்த ஸ்டோரிய ரீடர்ஸ்க்கு சொல்றாரு. இப்ப நம்ம சோஃபார் சொன்னது ரைட். அப்போது பாத்தீங்கன்னா there was a tapestry. Tapestry means nothing but இப்ப இறந்து கிடக்குறாங்க இல்லையா, 2 பேரோட பாடி கிடக்குது. ட்ரிஸ்டமோட பாடி கிடக்குது, ஐஷோல்ட்டோட பாடி கிடக்குது ரைட் பக்கத்துல. சோ இப்போ வந்து ஒரு டாப்பஸ்ட்ரிய பாக்குறாரு நரேட்டர். டாப்பஸ்ட்ரி மீன்ஸ் நத்திங் பட் அ ஃபேப்ரிக், அ கிளாத். சோ அந்த கிளாத்ல ஒரு டயக்ராம் இருக்கு. என்ன டயக்ராம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹண்டர் அண்ட் டாக்ஸ். ஹண்டர் அண்ட் டாக்ஸ். அந்த டாப்பஸ்ட்ரியில இந்த ஹண்டர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிற பிக்சர் தெரியுது. சோ பிக்சரை இந்த சைட்ல ஃபேப்ரிக் கிடக்குது, இங்க 2 பேர் இறந்து கிடக்குறாங்க. சோ நரேட்டர் வந்து பாக்குறாரு. பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா, ஹண்டர் வந்து அந்த இறந்து கிடக்குற அந்த ஐஷோல்ட்டையும் பாக்குறாரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் ட்ரிஸ்டமையும் பாக்குறாரு. சோ ஹண்டர் எப்படி பாக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்து அவர் எப்படி பாக்குறாரு நம்ம நரேட்டர் சொல்றாரு. ஹண்டர் எப்படி பாக்குறாருன்னா, நம்ம ட்ரிஸ்டம் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியும் ஐஷோல்ட் வந்து பிரேயர்ல இருக்கிற மாதிரியும் அந்த ஹண்டர் வந்து திங்க் பண்றதா யார் சொல்றா? நரேட்டர் சொல்றாரு. கதை புரியுதா? திஸ் இஸ் a kind of narrative poem, right? உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஃபரெண்ட் நரேஷன்ஸ் இருக்கும். Hope the story is clear. Should I repeat? Clear, ma'am. Clear, ma'am. Clear, ma'am. Clear. Yeah. யாருக்கு அது புரியலனாலும் கேளுங்க. புரியுறவங்க புரியுதுன்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரியலனாலும் I'll repeat. பட் எனக்கு வாய்ஸ்ல சொன்னா தெரியும். I'm not in chat. லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுமா? ஓகே, ஷூர். சரி, எனக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கல. லாஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் கேட்குது. நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். So there was a strap. 2 பேரும் செத்து போயாச்சு. பாடி இங்க இருக்கு. There was a tapestry. There was a fabric cloth near to them. So அந்த கிளாத்ல என்ன பிக்சர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹண்டர் அண்ட் டாக்ஸ் பிக்சர் இருக்கு. சோ இதுல ஹண்டர் வந்து அந்த ட்ரிஷுல்ட்டையும் ஐசோல்ட்டையும் பாக்குறாங்க. சோ எந்த மாதிரி வியூ பாயிண்ட்ல பாக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்மால ட்ரிஸ்டம் வந்து தூங்குற மாதிரியும் ஐசோல்ட் வந்து பிரேயர் பண்ற மாதிரியும் இருக்கு அந்த டெட் பாடிஸ பார்க்கும்போது. ரைட். ஆக்சுவலா அவங்க வந்து இறந்து கிடக்குற மாதிரியே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஹண்டர் பிலீவ் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம கிட்ட நரேட்டர் சொல்றாரு. இதோட உங்களுக்கு வந்து அடுத்து ஒரு சின்ன பிளாட் வந்து மூவ் ஆகும். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். அண்ட் இதுல வந்து கிங் அர்தர் பிரிட்டனிக்கு ஓடி வருவாருன்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா. இதுல கிங் அர்தர் எப்போ வருவாருன்னா, கிங் அர்தரோட சேர்ந்து இவர் என்ன பண்ணுவார், வாருக்கு போவாராம் ட்ரிஸ்டம். சோ கிங் அர்தரோட அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மொமெண்ட்ல மட்டும் வரும். அவ்வளவுதான். Now Thyrsis, இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். So it's a pastoral elegy. It follows classical Greek and Latin pastoral tradition, right? That is shepherd தான் கேரக்டரா இருப்பாங்க. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து pastoral poetryயோட கான்செப்டே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நரேட்டர் யாரோ ஸ்பீக்கர் யாரோ அவங்க வந்து ஷெப்பர்டா தான் இருப்பாங்க, ஆர் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் நேச்சர். அதுதான் வந்து கிரீக் அண்ட் லாட்டின் ட்ரெடிஷன். சோ அதே தான் இங்க மேத்யூ ஆர்னால்டோ ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. ஒரே ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன, இட் இஸ் an elegy, pastoral elegy. Hope it is clear. It is published in 1866. Now next writer, D.G. Rossetti, Dante Gabriel Rossetti. He was born in 1828, demised in 1882. So full name பாருங்க, Gabriel Charles Dante Rossetti, right? இவர்னாலே நமக்கு நல்லா தெரியும். He was a painter, he was a poet, he was a translator. He was one of the major founders of pre-Raphaelite Brotherhood. நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு மூமெண்ட் தான். ப்ரீ ராஃபலேட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்? ரஃபேல், மிக்கேல் ஏஞ்சலோலாம் ஒரு சமகாலத்துல வாழ்ந்த ஒரு ஃபேமஸான பெயிண்டர்ஸ், ரைட்? அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ள மெடிவல் பெயிண்டர்ஸ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அத தன்னோட பெயிண்டிங்ஸ்ல ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணக்கூடிய குரூப் தான் இந்த ப்ரீ ராஃபலேட் பிரதர்ஹுட் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பாங்க. இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, they were against Royal Society of Arts. யாரு? நம்ம ஆளுங்க
this group, a pre-Raphaelite brotherhood, they were against Royal Society of Arts. Society of Arts. It is published. It was founded in 1768. Yeah. Royal Society of Arts. இத ஃபவுண்ட் பண்ண வருஷம் பார்த்துக்கோங்க 1768. இதோட பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜோஷுவா ரெனால்ட்ஸ். ஜோஷுவா ரெனால்ட்ஸ். Joshua Reynolds. Again, I'll repeat. So, pre-Raphaelite brothers, they influenced medieval art. Medieval art அப்படிங்கிறது which is before Michelangelo time or Raphael time. சரிங்களா? ஸோ அந்த பெயிண்டிங்ஸை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறவங்க அண்ட் பெயிண்டிங்ஸும் வரைவாங்க, போயம்ஸும் எழுதுவாங்க, ரைட்? அண்ட் இந்த பீப்புள் வந்து they were actually a part of this group, Royal Society of Arts. அதுக்கு கீழே தான் ஆக்சுவலா செயல்பட்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க. பட் இவங்களோட ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆர்ட்டுக்கும் ப்ரீ-ராஃபலைட் பிரதர்ஹுடோட ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்சஸ் உண்டு. சரிங்களா? இவங்க பெயிண்டிங் வேற மாதிரி பாக்குறாங்க அண்ட் ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அந்த குரூப், தட் இஸ் ரோஷுவா ரெனால்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், அந்த பர்டிகுலர் பிரசிடென்ட், அவரோட ஆர்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது தட் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க, அந்த ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு நம்ம ஆளுங்க ப்ரீ-ராஃபலைட் பிரதர்ஸ் எல்லாருமே வந்து தே ஹேவ் ஃபவுண்டட் அ மூவ்மெண்ட் அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் ப்ரீ-ராஃபலைட் பிரதர்ஹுட் which is founded in 1848. சரிங்களா? ஸோ அவங்க ஆர்ட்ஸை வந்து தே செலிப்ரேட்டட் மிக்கலேஞ்சலோ, ரஃபேல், அது அந்த டைம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் தான் இந்த ஜோஷுவா ரெனால்ட்ஸ் குரூப். சரிங்களா? இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் பெயிண்டர். 18th செஞ்சுரியில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான பெயிண்டர் ஜோஷுவா ரெனால்ட்ஸ். அதுக்கு அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட் சிஷியர்கள் தான் யாரு, டான்டே, கேப்ரியல் ராசிட்டி, டிசைபிள்ஸ் தான் மற்ற ஆட்கள் எல்லாமே, வில்லியம் ஹோல்மன் ஹண்ட் அண்ட் ஆல் தட் பீப்புள், மிலாய்ஸ், இந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆட்கள் தான். அண்ட் one more thing, I have seen some interesting fact about Joshua Reynolds. Somehow I'll remember, I'll tell you. So then இதுல இருக்கக்கூடிய அதர் ஃபவுண்டர் பாருங்க, வில்லியம் ஹோல்மன் ஹண்ட், ஜான் எவரெஸ்ட் மிலாய்ஸ். உங்களுக்கு ஃபுல் நேம் மனப்பாடம் பண்ண முடியலன்னா சின்ன சின்ன நேம்ஸாவது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹோல்மன் ஹண்ட், மிலாய்ஸ், ரைட்? இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன நேம்ஸாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So Dante Gabriel Rossetti is well known for his sonnet sequence called Voice is breaking, ma'am. இப்பதான் பிரேக் ஆகுதா, ரொம்ப நேரமா ஆயிட்டு இருக்கா? No, ma'am, for the 10 seconds. 10 seconds. இப்ப clear-ஆ? There'll be little network issue, I guess. Okay, I'll end with this. சரிங்களா? இன்னும் ரெண்டு ஸ்லைட் தான் இருக்குது, முடிச்சிடுறேன். இதோட போயட்ரி முடிஞ்சிடும். ஹவுஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் அ சானட் சீக்வென்ஸ் 101 or 103 படிச்சு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு தடவை 101 கொடுத்திருந்தா, இன்னொரு தடவை 103 கொடுத்திருந்தா. சரிங்களா? ஸோ ஹவு மெனி சானட்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஆஃப் லைஃப்? 101 or 103 சானட்ஸ். ஸோ சானட் சீக்வென்ஸ் நிறைய பார்த்திருக்கோம். ரிமெம்பர் அகெயின், நானே சொல்றேன், ஜஸ்ட் ரெக்கலெக்ட் இட். அமரட்டி 88 or 89 sonnets. ஓகே, அண்ட் தென் டெலியா சானட்ஸ் பை சாம்பல் டேனியல் 50 சானட்ஸ் அதுல இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். இதே மாதிரி 50 சானட்ஸ் ஒருத்தர் எழுதியிருப்பாரு, மாடர்ன் லவ். யார்? ஜார்ஜ் மெரிடித். ஓகே, ஜார்ஜ் மெரிடித். யா, சானட்னாலே பொதுவா எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கும்? 14 லைன்ஸ். ஓகே, பட் ஜார்ஜ் மெரிடித்தோட 14 லைன்ஸ் இருக்கும். பட் ஜார்ஜ் மெரிடித்தோட சானட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 16 லைன்ஸ் இருக்கும். சோ யாரு 16 லைன் சானட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் ஜார்ஜ் மெரிடித். மாடர்ன் லவ் சானட் மொத்தம் அதுல எத்தனை இருக்கும்னா 50. சாம்பல் டேனியல் எழுதின டெலியா சானட்ஸ்ல 50ன்னு படிச்சோம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரியே மாடர்ன் லவ்லயும் 50 சானட்ஸ் இருக்கும். சோ ரெண்டுல 50 சானட்ஸ். எது? மாடர்ன் லவ் பை ஜார்ஜ் மெரிடித், டெலியா சானட்ஸ் பை சாம்பல் டேனியல். somehow memorize like that. ஹவுஸ் ஆஃப் லைஃப் இப்பதான் பார்த்தோம், டிஜி ராசட்டி 101 or 103 சானட்ஸ், ரைட்? இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம சானட், இன்னும் நிறைய சானட் சீக்வென்ஸ் இருக்கு. somehow we'll memorize it again and again. இனிமேல் எப்ப கேட்டாலும் இப்ப நான் பார்த்த இந்த 4 சானட் சீக்வென்ஸ் கரெக்டா சொல்லணும், ரைட்?
And then he was brother of Dante Gabriel Rossetti, is a brother of Christina Rossetti, William Michael Rossetti, and Maria Francesca Rossetti. இவங்க எல்லாருமே என்ன குடும்பம்? பெயிண்டர்ஸ் குடும்பம், எழுத்தாளர்கள் குடும்பம். பிஜி ராசட்டியோட குடும்பம் எல்லாருமே. கிறிஸ்டினா ராசட்டி இஸ் a famous children poet. And he has great interest in medieval Italian art, that is before the time of Raphael. And later he enrolled in Royal Academy of Arts. This is what I have told. Yeah, 1768 it was founded. And then he left in the year 1848 and then established PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood, because of the ideology differences. So இவரோட ஒத்து வரவங்க தான் இந்த ஹோல்மன் ஹண்ட், ஜான் எவரஸ்ட் மில்லியாஸ் எல்லாருமே. ஓகே, சோ பாருங்க, வில்லியம் ஹோல்மன் ஹண்ட் அவரோட ஃபேமஸ் பெயிண்டிங் ஈவ் ஆஃப் செயின்ட் ஆக்னஸ். Right? Eve of Saint Agnes is actually poem by someone. Who is that? John Keats. Okay, so John Keats எழுதுன அந்த போயம தான் லேட்டரா என்ன பண்ணிருப்பாரு, பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாரு வில்லியம் ஹோல்மன் ஹண்ட். We should know because they were painters and also poet. So poet works மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும்னு நினைக்காதீங்க. You have to know their paintings also. ஃபேமஸான பெயிண்டிங்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. That is good enough. Then coming back to DJ Rossetti, he is well known for his poem The Blessed Damsel. Most of you knew this poem. Blessed Damsel, damsel இறந்து போயிருப்பா சரிங்களா, வானத்துல ஹெவன்ல இருப்பா, தன்னோட காதலனை பார்த்துட்டு இருப்பா கீழே சரிங்களா. செத்து 10 வருஷம் ஆயிருக்கும். ஐயோ 10 வருஷம் ஆயிட்டா, ஒரே ஒரு நாள் ஆன மாதிரி. சரி ஒரு நாள் தான் ஆயிருக்கும், 10 வருஷம் 10 யுகம் மாதிரி எனக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுவா, ரொம்ப வருத்தப்படுவா. சோ டாமசல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கையில வந்து 3 லில்லிஸ் வச்சிருப்பா, 7 ஸ்டார்ஸ் தலையில வச்சிருப்பா டாமசல். யூனோ கற்பனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஞ்சலிக்காவே நீங்க கற்பனை பண்ணி பாத்துக்கலாம் எப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா. ஒரு கோல்டன் பால்கனி இருக்கும், இந்த கோல்டன் பால்கனில இருந்து தன்னோட லவர் கீழே எட்டி பார்த்துட்டு இருப்பாளாம், அவன் மேல பாத்துட்டு இருப்பானா சரிங்களா. சோ மேலையும் கீழே ஹெவனுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில 2 பேருக்கும் இடையில கம்யூனிகேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அதான் பிளஸ்ட் டாமசல் அப்படிங்கிற போயம். ரைட். சோ இதுக்கான சீரீஸ் இதோட pre-Raphaelite 1862 some year I guess, Blessed Damsel, or 1850, 1862 or 1850, 1850 ma'am. 59 1850. okay year மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. I couldn't remember that. Okay, so now coming back, இதுல இந்த Blessed Damsel somehow it is an imitation of John Keats poems. அவரோட மேனர்ஸ், அவரோட லிரிக்கல் குவாலிட்டி எடுத்து இவன் என்ன பண்ணிருப்பாரு, Blessed Damsel எழுதுறதா சொல்றாங்க டிஜி ராசட்டி. அண்ட் தென் பிஆர்பி குரூப்போட இன்டென்ஷன் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க. they want to reform English art by rejecting what they consider to be the mechanist approach first adopted by the mannerist artists who succeeded Raphael and Michelangelo, and the formal training regime introduced by Sir Joshua Reynolds. This is what I have explained in the beginning. And PRB ஓட பேட்டர்ன் பாருங்க, ஜான் ரஸ்கின் சரிங்களா. ஜான் ரஸ்கினோட இதுல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர் தான் வந்து என்ன பண்ணிருவாரு, they eloped, right? Effie and one particular painter was eloped. Who was he? John Everett Millais. John Everett Millais. Yeah, John Everett Millais. So John Everett Millais-உம் Effie, right? Actually pattern John Ruskin. லேட்டரா பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்னோட ஆளே யாரு தூக்கிடுவா, ஜான் எவரெஸ்ட் மில்லைஸ் தூக்கிட்டு போயிருவாரு. ரைட். யா. So John Everett Millais, he did a painting for famous poetry. What is that? அதான் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ல. மரியானா. டெனிசனோட மரியானா பார்த்தோம் இல்லையா? யா, டெனிசனோட மரியானா ஒரு மாதிரி டெசோலேஷன் ஸ்டேட்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பா, தன்னோட லவர் போயிருப்பா, அவளோட ஐசோலேஷனை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரியே டெனிசன் வந்து மரியானா அப்படின்னு ஒரு போயம் எழுதிருப்பாருன்னு பார்த்தோம். ரைட். சோ அந்த மரியானா நீங்க பிங் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், கீழே வந்து ஜான் எவரெஸ்ட் மில்லைஸ் பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி வரும் சரிங்களா. ஈவன் ஒஃபீலியாவோட டெத் ட்ரவுன் பண்ணி இறந்துருப்பாங்க இல்லையா, அதையுமே மில்லைஸ் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ இவங்களோட மேகசின் தான், இவங்களோட பீரியாடிக்கல் தான் த ஜெர்ம். த ஜெர்ம் இஸ் a periodical for pre-Raphaelite Brotherhood. Please remember the year. எந்த வருஷம்? 1850. So many things happened in 1850. Yeah, so many events, so many publications happened in 1815. The great Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne was published in 1850. Sonnets from Portuguese
by Elizabeth Barrett Browning. That was published in 1850. Tennyson published his In Memoriam. That is in 1850. And at the same time, Tennyson married his close friend Emily Shelwood. அதுவும் 1850. Tennyson become poet laureate 1850. So பாருங்க 1850ல நீங்க நிறைய ஈவென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி you can tell so many things, right? அதே மாதிரி கிரேட் எக்ஸிபிஷன் எந்த வருஷம் நடந்திருக்கும்? 1850ல இவ்வளவு ஈவென்ட்ஸ் நடக்குது. 1851ல கிரேட் எக்ஸிபிஷன் நடந்திருக்கும். அதே வருஷத்துல ஹெர்மன் மெல்வேலோட மார்பி டிக் வாஸ் பப்ளிஷ்ட். ட்ரை டு கனெக்ட். மார்பி டிக்கோட சப்டைட்டில் A Whale. So Herman Melville's Moby Dick is also published in 1851. Same year great exhibition happened. Try to connect and learn. Some other things also there in 1850. இப்போதைக்கு இதை படிங்க, later I'll update. Blessed Damozel, ma'am. And then yeah, Blessed Damozel 1850 தானா? Someone told 1860. Ma'am. 1850 only. 1850 தான் சொன்னீங்களா? 1850. Okay, 1850. So பாருங்க DG Rossettiயோட some other works I have listed. Yeah, 1862 is Goblin Market, I guess. You just check. Sir Hugh the Heron, a legendary tale in 4 parts. Poems, ballads and sonnets, ballads and narrative poems, sonnets and lyrical poems. இது எல்லாமே Dante Gabriel Rossettiயோட collections. Blessed Damozelோட in-depth summary கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Lines is also important. Dante at Verona is quite famous work. Dante at Verona, A Lost Confession. These are all some of the works of Dante Gabriel Rossetti. So we have covered the major writers, major poets of Victorian age, right? So Victorian novelist எடுத்து நடத்துவாங்க. Okay, so that will be in the following classes. With this week we'll complete Victorian age also. Romantic age somehow I guess Bhubudi sir have completed or yet to complete. Thumbs up kin artham, I don't know, completed.